انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طیب منور۔ ناظرین گرامی، دی پرنٹ نیوز کی تہلکہ خیز بریکنگ نیوز آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ بھارت نے ترکی سے بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ ترکی اور یونان کی جنگ میں بھارت کود پڑا۔ بھارت کے 5 رافیل جنگی طیاروں کا ترکی پر حملہ۔ ترکی نے اپنا ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم چلا دیا۔ متعدد طیارے تباہ کر دیے۔ 35 کلومیٹر پر قبضہ کرنے کے بعد ترکی کا اگلا ہدف یونان کا بہت بڑا سمندری حصہ ہے۔ ترکی نے بھارت پر حملہ کرنے کے لیے چین کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا۔ رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ بھارت نے یونان کا ساتھ دے کر تاریخی غلطی کی ہے۔ اب بھارت ترکی کے غیظ و غضب کا شکار ہونے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس کے علاوہ ترکش فوجیوں کی یونان میں کارروائیاں جاری۔ یونانی فوج کو مزید مزہ چکھا دیا۔ مزید 5 یونانی فوجیوں کو ہلاک کر دیا۔ پورے یورپ اور اب بھارت پر لرزہ طاری ہو گیا۔ ویڈیو پورے ثبوت کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے پہلے اگر آپ ترکی سے محبت کرتے ہیں تو ایک لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے موبائل سکرین پر آ رہی ہے کہ ترکی کے صدر کا منہ توڑ جواب ایک بار پھر سامنے آیا ہے۔ بھارت جو ترکی کا دشمن بن چکا ہے کیونکہ ترکی نے ہر مسئلے پر پاکستان کا ساتھ دیا اور کشمیر کے معاملے پر پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا۔ اب بھارت نے ترکی کو مزہ چکھانے کے لیے یونان کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا۔ بھارت نے یونان کے ساتھ مل کر اپنے 5 رافیل طیاروں پر ترکی پر حملہ کر دیا جو کہ انہوں نے حال ہی میں فرانس سے خریدے ہیں۔ ترکی نے اپنا S-400 میزائل سسٹم چلا دیا۔ متعدد طیارے تباہ کر دیے۔ پورا بھارت اور یورپ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ ترکی اور یونان کے درمیان بحیرہ روم میں زیر زمین ذخائر تلاش کرنے کے معاملے پر جنگ بڑھتی جا رہی ہے، جبکہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ ترکی مشرقی بحیرہ روم، بحیرہ ایجین، بحیرہ اسود میں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے جو کچھ بھی ضروری ہوا وہ کرے گا۔ تم ترکی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تمہاری ہمت نہیں ہے کہ تم ہمیں ڈکٹیٹ کر سکو، یہ کہنا تھا دنیا کے سب سے عظیم لیڈر طیب اردوان کا یونان اور بھارت کے صدر نریندر مودی کو۔ اس کے علاوہ ترکی کا مزید 35 کلومیٹر پر قبضہ کرنے کے بعد ترکی کا اگلا ہدف یونان کا بڑا سمندری حصہ ہے۔ صدر اردوغان نے بحیرہ اسود میں گیس کے وسیع ذخائر دریافت ہونے کے بعد یونان کے ساتھ مشرقی بحیرہ روم اور بحیرہ اسود میں سمندری حدود پر پیدا ہونے والی کشیدگی کے تناظر میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ترکی کی نظر کسی اور ملک کی سرزمین، خود مختاری اور ان کے مفادات پر نہیں ہے، لیکن جو کچھ قانونی طور پر اس کا ہے وہ اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ صدر اردوغان نے کہا ہے کہ ترکی ہر کسی سے کہتا ہے کہ وہ ایسا غلط قدم اٹھانے سے گریز کریں جو اس کی تباہی کا سبب بن جائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو بازنطینی ورثے کا حصہ کہلانے کے بھی لائق نہیں، وہ آج یورپی ممالک کی مدد سے غیر منصفانہ اور قزاقانہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جرمنی کی مداخلت کے بعد دونوں ملک مذاکرات پر رضامند ہو چکے ہیں، لیکن بظاہر حالات ٹھنڈے نظر نہیں آ رہے۔ لیکن اگست کے شروع میں یونان نے مصر کے ساتھ سمندری حدود کا تعین کرنے کا ایک معاہدہ کر لیا جس سے ترکی اشتعال میں آ گیا۔ یونان کے ساتھ مذاکرات کو منسوخ کر دیا اور اس طرح 10 اگست کو اپنے مشن پر روانہ ہو گیا۔ دوسرے دن اورکراف کے بارے میں اطلاع ملی کہ اس نے کریٹ اور قبرص کے درمیان علاقے میں سروے کا کام کیا ہے۔ سروے کرنے کی یہ پیشگی وارننگ قبرص اور کریٹ کے درمیان علاقے کے لیے جاری کی گئی تھی۔ اس وارننگ سے یونان کی فوج میں
खतरा महसूस किए जाने लगा और कास्तर रिजर्व के करीब लड़ाई होने के इम्कानात तशवीशनाक हद तक बढ़ चुके हैं। तुर्की और यूनान के ताल्लुकात कई महीनों से सर्दमोहरी का शिकार हैं। दोनों ममालिक में यूनान पहुंचने वाले तारकीन वतन के मामले पर भी इख्तलाफात थे और इसी दौरान तुर्की उस वक्त शदीद हैरान रह गया जब तुर्की ने कदीम यूनानी चर्च की इमारत आया सोफिया को अजायब घर से दोबारा मस्जिद में तब्दील करने का ऐलान कर दिया। यूनान और तुर्की के जंगी बहरी जहाज ओवरक्राफ्ट का साए की तरह पीछा कर रहे थे और इस दौरान तुर्की बहरिया का एक जंगी जहाज यूनान के जंगी जहाज से टकरा गया, जिस पर तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने धमकी दी थी कि हम किसी मामूली से हमले पर भी जवाब दिए बगैर नहीं रहेंगे। मशरिक़े बहिरा रोम में पाए जाने वाली कुदरती वसाइल पर कई मुल्कों का दावा है, लेकिन लीबिया में पाई जाने वाली सूरत हाल के बाइस भी खित्ते के मुल्कों के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ है। तुर्की लीबिया में कौमी मफाहिमत की हुकूमत और जिसको अक़वाम मुत्तहिदा भी तस्लीम करता है उसकी हमायत कर रहा है, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात, रूस और मिस्र मशरिक़ी लीबिया के इलाकों पर काबिज़ जनरल खलीफा हफ्तर को मदद फराहम कर रहे हैं। फ्रांस ने जनरल हफ्तर को मदद देने की खबर की तरदीद की है, लेकिन तुर्की और फ्रांस के दरमियान कशीदगी उस वक्त मज़ीद बढ़ गई जब फ्रांस ने तुर्की पर लीबिया को असला फराहम करने पर पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करने का इल्ज़ाम आयद किया। ये कशीदगी तवानाई की दरियाफ्त की कार्रवाइयों तक फैल गई है। यूरोपीय यूनियन यूनान की भरपूर हमायत कर रही है और फ्रांस ने आर्जी तौर पर एक जंगी बहरी जहाज और 2 राफेल त्यारे और अब भारत ने 5 राफेल त्यारे मशरिक़े बहिरा रोम में तैनात कर दिए हैं, जो यूनान के जजीरे क्रीट के करीब मुश्तरका जंगी मशकों में हिस्सा लेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी इन मशकों के लिए F-16 जंगी त्यारे फ़ज़ाई जहाज भेज दिए हैं। तुर्की भी जवाबी तौर पर क्रीट के करीब जंगी मशकें कर रहा है। अमेरिका ने फ़रीक़ैन को सब्र तहम्मुल से काम लेने पर जोर दिया। नेटो के सेक्रेटरी जनरल यान्स स्टोलटनबर्ग ने कहा है कि इस तनाज़े को बैनुल-अक़वामी क़वानीन और यकजहती के बाहमी जज्बे के तहत हल किया जाना चाहिए। इसके अलावा तुर्की कब्रस ने तुर्की की ऑयल कंपनी तुर्किश पेट्रोलियम को गैस और तेल के ज़खायर की तलाश के लिए लाइसेंस भी जारी किया है। तुर्की और यूनान दोनों इस खित्ते में पाई जाने वाली तवानाई और मादनियात के ज़खायर के दावेदार हैं और उनमें मशरिक़ी बहिरा रोम के अहम इलाके पर हकूक़ के बारे में भी शदीद इख्तलाफ पाया जाता है। एक ही इलाके पर दोनों अपना हक होने का दावा करते हैं। उनका कहना है कि यह इलाका उनके हिस्से की समंदरी हदूद में आता है। रवां साल जुलाई में तुर्की ने नोटस के नाम से बहरिया को चौकस कर दिया था और कराफ नामी अपने बहरी जहाज को तेल और गैस की तलाश के लिए यूनान के जजीरे कास्तर रिजर्व के इलाके में रवाना किया था, जो कि तुर्की के जनूब मगरबी साहिलों से ज़्यादा दूर नहीं है। सर्वे करने की यह पेशगी वार्निंग कब्रस और क्रेट के दरमियान इलाके के लिए जारी की गई थी। इस वार्निंग से यूनान की फौज में खतरा महसूस किए जाने लगा और कास्तर रिजर्व के करीब लड़ाई होने के इम्कानात तशवीशनाक हद तक कम हो गए। इसके अलावा सदर एर्दोगान ने कहा है कि तुर्की हर किसी से कहता है कि वह ऐसा गलत कदम उठाने से गुरेज करें जो भारत ने उठाया है। भारत अपनी तबाही के लिए तैयार हो जाए। उन्होंने कहा है कि जो भारत कश्मीर में कर रहा है भारत को वो नज़र नहीं आता और भारत हमारे अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी देना बंद कर दे, वरना भारत को इबरत का निशान बनाना जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो बाज़ंतीनी विरसे का हिस्सा कहलाने के लायक नहीं वो आज यूरोपीय ममालिक की मदद से गैर मुनसिफाना और कज़ाकाना हरकतें कर रहे हैं, जो जाहिर करता है कि उन्होंने तारीख से कुछ नहीं सीखा। आइकन पर क्लिक करें और हमें फेसबुक पेज पर भी ज़रूर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।